jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Tuhan, hadiahkanlah kasih-Mu kepadaku. Tuhan, kurniakanlah rinduku kepadamu. Moga ku tahu syukurku adalah milik-Mu. Allah. Allah, 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 Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ashraf salati wa taslim ala sayyidina Muhammadir raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Ali ibn Abi Talib, minkum masdarul mawahib. Ya tara hal ura li hajib عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان
اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذو خليل يا عمر اقضي بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا نام العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا ترى هل أرى لي حاجب عينكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذو خليل يا عمر اقضي صلوا على محمد. عمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون ألف
يا ربي وأدم ربي عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا أوفى سلام وأدم ربي عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا أوفى سلام ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير
خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية لا إله إلا الله كالبداية لا إله إلا الله للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله إن تجد يا طه بالنور الهدايا يا رسول الله يا رسول الله إن تجد يا طه بنور الهدايا يا رسول الله يا رسول الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية
وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل كف المصطفى كالورد نادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطر يبقى إذا مست أيادي الله الله عطر يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله
Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian kepada pemilik kenderaan Saga 9814, sila alihkan kenderaan anda kerana menghalang laluan kenderaan yang lain. Sekali lagi saya ulang, kepada kenderaan Saga JGP 9814, sila alihkan kenderaan anda kerana kenderaan anda sedang menghalang lalu lintas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT atas nikmat dan izinnya, maka dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini berkumpul di Sekolah Menengah Agama Integrasi Al-Khairiyah Mersing untuk kita mendengarkan ceramah Ma'al Hijrah yang kita jemput penceramahnya ialah Ustaz Kamal bin Said. Sebelum itu yang ana hormati Ustaz Arif, Ustaz Ma'arif bin Abdul Qadir, pentadbir Sekolah Menengah Agama Integrasi Al-Khairiyah Mersing. Seterusnya yang ana hormati Ustaz Ilyas bin Yusuf, Mudir Mahat Tafiz Al-Khairiyah Mersing, dan tak dilupakan juga kepada semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, nampak meriah malam ni, penuh dengan gerai dan ramai yang datang pada malam ini. Alhamdulillah. Baik, tanpa melengahkan masa, malam ini kita akan mendengarkan ceramah Ma'al Hijrah yang akan disampaikan oleh Ustaz Kamal bin Said.
InsyaAllah, tafadhal mashkura wa minallahi ma'jura. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma yaliku bi kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya, ya Allah selamatkan mereka semua. Akidah mereka, kehidupan mereka, dunia hingga akhirat. Amin. Kasihi mereka, cintai mereka dan sayangi mereka setiap saat. Amin. Berkati mereka dan bahagiakan mereka di dunia hingga ke syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sempena bulan Muharram tahun baru ni, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang beriman, percaya, yakin dan serah diri kepada Allah dan berhijrah dan berjihad, berkorban harta benda nyawa di jalan Allah, mereka ini orang yang mengharap ataupun mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Yang Allah kasihi, yang Nabi sayangi, pengurus Mahat Tahfiz Mersing Syarif dan AJK, dan Mudir Mahat Tahfiz Syalias dan seluruh guru-guru, ibu bapa, pelajar-pelajar dan hadirin sekalian. Jadi pertamanya, belum terlambat Ustaz mengucapkan selamat tahun baru hijrah kepada kalian yang hadir di sini. Saya doakan pada tahun baru ni kalian semua lebih sihat. Amin. Lebih bahagia, lebih bersemangat, lebih banyak rezekinya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak hidayah dan lebih rasa cinta kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum Ustaz melanjutkan perkongsian ringkas pada malam ni, suka Ustaz nak kongsikan ada satu doa yang kita jarang ungkapkan kepada Allah. Hatta kita pergi ke Mekah depan Kaabah pun kadang-kadang terlupa doa ini. Dan doa ini Nabi beritahu kepada sahabat. Nabi kata doa ini sering diungkap oleh Nabi Daud alaihi salam. Doanya ikut Ustaz. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amana alladhi
yuballighuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa min ma'il bardi. Okey, terjemahannya macam ini. Kau Ustaz, angkat tangan. Ya Allah, ini tahun baru ni kita berazam. Ya Allah, beri kami nikmat rasa cinta kepadamu, kepada kekasihmu, kepada orang-orang yang mencintaimu. Kurniakan kami amalan yang membawa kami kepada mencintaimu, dan jadikan cintaku kepadamu lebih besar daripada aku cinta diriku dan air sejuk di padang pasir. Jadi kita minta cinta. Jadi malam ni Ustaz nak kongsi tentang cinta. Boleh? Boleh ke boleh? Tak boleh Ustaz balik. Boleh Kita bila masuk tahun baru, kita biasa dengar peristiwa hijrah. Betul kan? Rasanya saban tahun lah kita dengar ceramah hijrah. Dan malam ni Ustaz tak nak ceramah lah, kita dah selalu dengar ceramah kan. Kita kongsi-kongsi je boleh. Mudah-mudahan jadi asbab tahun ni Allah menambah dalam hati kita rasa cinta kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah, cinta tu penting. Kalau cinta tu tak ada, kita buat apa pun tak seronok. Betul kan? Orang kalau baru kahwin, dia seronok hidup dia sebab cinta tu masih tinggi. Tapi dah lama, kadang-kadang jadi hamba sebab cinta tu menurun. Sebab tu cinta tu penting. Jadi tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala, peristiwa hijrah ni, selain daripada kita dengar korban, jihad, macam-macam yang kita sering dengar kan, ustaz-ustaz kita, ulama kita menerangkan tentang panjang lebar tentang hijrah ni. Cuma malam ni Ustaz nak kongsikan hijrah tu adalah lambang cinta. Sebut lambang cinta. Hijrah kita tahu penghijrahan Nabi ke Madinah dengan cerita dia yang detail tu kan. Tapi keseluruhannya tu dia lambang cinta. Lambang apa? Lambang cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita dapat cinta Allah melalui Rasulullah, ulama kata Nabi ni pintu kita kepada Allah, maka malam ni Ustaz buat dua sesi cinta. Pertama, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah cinta kita kepada Allah tanpa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan mati Allah, tahun baru ni usahakan tingkat rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah jumpa Rasulullah dan kita tak boleh tengok wajah dia, diharamkan menggambarkan wajah Rasulullah kan? Betul kan? Kita nak cinta macam mana tak nampak wajahnya. Kalau kita nak kahwin dengan seseorang, disunatkan tengok wajah wanita tu, tengok tangan dia ke kaki dia. Suruh tengok sebab dia ada nak rasa cinta tu, rasa suka tu dengan melihat wajah. Tapi Nabi ke mana kita pernah tengok? Tak dibenarkan tengok rupa Rasul, tak dibenarkan lukis, dia tak pernah menatap wajah dia. Dia nak datang cinta tu macam mana? Tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala, lepas tu kita tak duduk di zaman Rasulullah, kita tak pernah tengok wajah dia. Sebab tu kata ulama, jalan pintas bagi kita umat akhir zaman ni, nak rasa cinta terwujud di hati kita, maka ada cara dia nanti Ustaz kongsikan insya-Allah. Sebab cinta tu penting. Dengan cinta itulah akan datang pengorbanan. Kenapa sahabat Nabi ramai-ramai berhijrah ke Madinah, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan keluarga, tinggalkan bisnes, tinggalkan, kalau kita kelapa sawit, sana apa? Kebun kurma, berpuluh, beratus hektar, tinggalkan semua tu, ikut Rasulullah pergi ke Madinah. Nabi tak janjikan kamu ke Madinah, kamu akan dapat kebun, kamu akan dapat emas. Nabi tak janjikan macam tu pun. Tapi mereka berbondong-bondong tinggalkan Madinah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab gara-gara cinta kepada
Rasulullah. Itu yang dikatakan bila dah cinta sanggup berkorban. Apa dalam pepatah Melayu tu? Laut merah sanggup kau redah. Betul tak Ustaz Ilyas? Macam itu kan Ustaz Cikgu Wang kan? Laut merah sanggup kau redah sebab cinta punya pasal. Ya, sahabat-sahabat Nabi ni sanggup ikut Nabi sebab cinta. Sebab tu kita kalau boleh bukan sekadar kita ikut sunnah Nabi, bukan sekadar kita ikut perintah Nabi, tapi di lubuk hati kita yang jauh ni ada perasaan cinta. Bila ada cinta, sanggup berkorban, bergadainya nyawa. Tuan-tuan, kita sering pergi Mekah bolak-balik Madinah Haji Umrah kan? Rupanya di Mekah Madinah di dua kota tu, sahabat-sahabat Nabi yang dikebumi di dua bandar tu sekitar 30,000 orang je. Tetangga kita tahu sahabat Nabi jumlahnya hampir sama dengan Nabi-Nabi tu kan, 124,000. Ramai ke ramai? Ramai ke ramai? Tapi di kota Madinah Mekah 30,000, mana balance lagi 90,000? Mereka merata-rata mati dekat negeri China, dekat Afrika, di satu dunia bersepah-sepah. Mereka tinggalkan dua kota ni, mereka mati tempat lain. Sanggup tinggalkan negara, bukan tinggalkan rumah. Orang kita PJJ je dah melalak-lalak saya lihat. Kan, ini tinggalkan negara. Pergi jauh-jauh sampai mati kat China. Berapa ramai yang mati kat China? Mekah ke China tu berderet-deret tu jalan, banyak sahabat mati. Kubur-kubur sahabat tu ramai. Mereka sanggup macam gitu, sanggup berkorban hingga tahap itu, sebabnya satu je. Ada cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi arahkan pergi tempat sana, pergi dia, pergi merata-rata tempat, sanggup pergi kerana apa? Kerana cinta. Sebab tu kita perlu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi janjikan dalam hadis, ikut Ustaz, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang pada hari kiamat esok pasti bersama dengan orang yang dia cintai. Kalian nak bersama Rasulullah tak? Nak tak? Nak tak masuk syurga tanpa Nabi kat situ? Nak tak? Kita dapat masuk syurga tapi Nabi tak ada kat situ. Nak ke tak nak? Rugilah kan? Kita kan ikut Rasulullah ni, balik akhirat tak jumpa Nabi kan rugi. Betul ke betul? Dekat dunia tak jumpa Nabi, kat akhirat tak jumpa Nabi kan rugi. Kita nak bersama baginda. Jadi Nabi bagi jalan. Nabi kata al-mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya seseorang pasti bersama dengan orang yang dicintainya. Kita akan bersama seseorang bila kita cinta orang tu. Betul ke betul? Pelajar, siapa nama isteri Ustaz Ilyas? Cuba jawab. Aku tahu ada orang Siapa nama dia? Masa tak tahu siapa nama dia? Jawablah pelajar. Betul Hidayah. Ada tak kat sini? Ada. Ustaz Hidayah orang apa? Bukan bangsa apa? Orang negeri mana? Ustaz Ilyas. Johor kat daerah mana? Oh, dia orang Mersing. Ustaz Ilyas orang mana? Oh, sama-sama Mersing. Mersing, Hidayah duduk mana Mersing tu? Pedanita 1. Ustaz orang mana? Tak 2. Tapi sekarang duduk dengan Ustaz. Serumah. Sebilik. Jauh sikit. Sekatil. Tengok. Ustaz Hidayah. Dia tinggalkan mak dia, tinggalkan bapak dia, melahirkan dia tu. Ikut Ustaz Ilyas tidur serumah dengan Ustaz Ilyas. Sama serumah kan? Gara-gara cinta. Lepas tu kita nak bersama dengan seseorang, tu cintalah paling senang. Betul ke betul? Ustaz Arif tu isi dia adik Ustaz Nurizan. Mana Ustaz Nurizan tu duduk serumah dengan Ustaz tu. Kami satu mak satu bapa. Tiba-tiba diikut Ustaz Arif kat Mersing. Dia tinggalkan kami semua gara-gara cinta. Sebab tu nak bersama ni dengan jalan cinta paling mudah. Jelas? Begitu juga dengan Rasulullah. Nak bersama Nabi besok, Nabi pergi jalan dengan jalan cinta. Sebab tu teruskan perjuangan, yang belajar, yang berkorban. Dalam masa yang sama, usahakan hati kita ada rasa cinta kepada baginda. Dan ulama kita bagi jalan. Jalan yang paling mudah, paling cepat, shortcut, pantas adalah dengan jalan selawat. Cuba selawat. Ustaz nak dengar, cuba selawat.
Selawatlah jenis apa, tak kisah. Cuba selawat. Semua satu dewan selawat. Ustaz nampak semua mulut bergerak kecuali perempuan sebab pakai purdah. Lagi sekali, cuba selawat. 1, 2, 3, selawat. Okey, dah? Okey, saya nak uji lagi. Baca surah Baqarah ayat 12. Jangan senyap. Walaupun sekolah tahfiz. Baca surah Maidah ayat 15. Dia senyap dah. Okeylah Ustaz bagi surah Muluk. Biasa setiap malam baca kan? Baca tak? Surah Muluk ayat yang ke-30. Agak lambat loading. Surah yang paling pendek, yang paling familiar kita baca 17 kali sehari. Surah apa? Al-Fatihah. Okey, ready Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat 4. Kan loading. Cuba selawat. 1, 2, 3. Selawat. Kan senang. Maknanya senang kita nak bersama Nabi besok. Sebab jalan yang paling cepat nak cinta Nabi selawat. Jelas? Oleh kerana selawat mudah diucapkan. Kita sambil jalan, selawat. Sambil masak, selawat. Sambil baring, selawat. Selagi mulut tak stroke, selawat jangan berhenti. Jelas? Siapa tinggalkan selawat seakan-akan dia tinggalkan Rasulullah. Siapa remehkan selawat seakan-akan dia remehkan Rasulullah. Siapa terlupa nak selawat seakan-akan dia lupa Rasulullah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, bila nama kau disebut, dia tak selawat, dia tersasar daripada jalan ke syurga. Jadi lepas ni selawat supaya dia membangkitkan rasa cinta kepada Rasulullah. Kenapa selawat tu jadi asbab kita jadi cinta Nabi? Imam Ghazali kata macam ni. Kerana bila kita jatuh cinta pada seseorang, biasanya kita akan sebut namanya berulang-ulang. Betul kan? Betul ke betul? Ustaz Ilyas dulu masa dia jatuh hati dengan Ustazah Hidayah tu, tukar mulut dia nama Hidayah je. Hidayah sambil baring. Hidayah, kenapa tak call Hidayah? Dia biasanya macam gitulah. Bila dah suka sesuatu benda, dia akan ucap selalu. Betul kan? Kita akan kenal orang tu suka apa, tengok mulut dia. Dia cerita mancing je. Suka mancing, cerita mancing lah tu. Dia cinta mancing lah tu. Kalau jumpa dia cerita motor je. Cinta motor lah tu. Sebab apa yang ada di mulut banyak-banyak tu tanda dia suka. Jadi sebab tu Imam Ghazali kata, bila kita dah jatuh cinta pada seseorang, kita akan sebut namanya berulang-ulang. Tiba-tiba di mulut kita yang kita ulang hari-hari, nama Rasulullah. Siapa nama Rasulullah? Siapa nama Rasulullah? Muhammad kan? Tapi kita tak boleh ulang-ulang nama Muhammad macam gitu je. Muhammad tak boleh Ustaz Ilyas. Rasulullah ni manusia yang paling tinggi. Betul kan? Orang lain tinggi jatuh, jadi PM, besok kalah jatuh. Betul tak? Kalau sultan, maaflah, dia sultan sekarang, dia kalau mati dah, begitu je. Nabi tak, hidup dia seorang rasul, mati dia kekal rasul. Betul kan? Sampai hari kiamat Nabi orang paling tinggi kan. Kalau YB je kita panggil yang YB panggil apa? YB panggil apa? Ustaz Ilyas. Ni YB Mesing siapa nama? Siapa? Tak dengar Ustaz Ilyas. Isyamuddin. Isa'uddin. Takkan nak panggil Udin. Mana boleh? Dia YB. Menteri Besar Johor siapa nama? Hafiz on tu kan. Takkan tak panggil on. Mana boleh? TMJ sekarang TMJ JDT tu kan. Dia kan perintah Johor kan sekarang ni kan. Kita panggil dia apa? Takkan tak panggil apa nama dia? Tengku Ismail kan. Betul kan? Takkan tak panggil Mail. Mana boleh? Lempang dia lempang kata dia halau daripada Johor. Tu nak panggil dia tu tuanku. Tu nak panggil orang-orang besar berpangkat macam tu. Yang paling besar pangkat siapa? Kan Rasulullah kan. Nak panggil dia tak boleh Muhammad, tak boleh. Nak panggil dia Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammad. Nak sebut nama Nabi, Allah ajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak kisahlah jenis selawat apa pun, dalam tu ada nama Rasulullah. Betul? Jadi orang yang selawat sehari 1000, maknanya dia sebut nama Nabi 1000 kali. Banyak ke banyak? Banyak ke banyak? Orang yang paling kita sayang siapa? Tak, kalau keluarga lah, kalau keluarga siapa? Mak ayah kan? Betul tak kakak? Katakan nama mak siapa? Katakan. Katakan contoh satu je. Apa? Seorang lelaki nama mak. Midon. Hamidah, contohnya Hamidah kan? Kita panggil nama mak, tak boleh dengan nama mak kan? Contohnya ginilah, seorang suami dia ada isteri dia nama siapa? P.A. Dia panggil P.A. Paling-paling sehari 3 kali je. Ustaz Nur Rizal panggil sehari, paling 3-4 kali sehari. Tiba-tiba yang kita sebut nama Nabi tu bukan 4 kali, kita sebut sampai 1000 kali. Oh, itu memang betul-betul dahsyat. Maknanya kita sayang betul, sampai 1000 kali kita sebut nama dia. Sebab tu ulama kata jalan pintas, shortcut. Nak jadi orang cinta Nabi, selain daripada kita berjuang macam-macam ni, selawat. Jelas? Sebab tu lepas ni gerakkan mulut selawat. Kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percayalah, bila kita cinta Rasulullah, kita akan bersama Nabi besok pada hari kiamat. Itu yang pertama yang Ustaz nak kongsikan, cinta Rasulullah. Kerana cinta itulah sahabat sanggup berkorban. Kita nak berkorban ni dengan cinta. Tak ada cinta, dia tak boleh nak korban payah. Jadi tahun ni kita doa kepada Allah, selain daripada kita doa makin sihat, makin banyak rezeki, makin banyak ilmu, makin tenang, makin baik, kita minta dengan Allah macam tadi. Ikut Ustaz, ya Allah, bagi kami nikmat rasa cinta kepada Engkau dan kepada Rasulullah. Cakap Melayu je, supaya tahun ni kita rasa cinta Nabi tu dia meningkat. Amin ya Rabbal. Ya Allah, Kau tingkatkan rasa cinta dalam hati mereka semua kepada Engkau, kepada kekasih Engkau. Amin. Bila cinta tu meningkat, kita makin kuat berkorban. Jelas? Yang kedua, sesi kedua, cinta Allah. Sebab cinta Allah. Ustaz mulakan dengan cinta Nabi, sebab kita tak akan dapat cinta Allah tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah, sebut cinta Allah. Kita memang sembah Allah, memang kita baca kitab Allah, memang kita ikut peraturan Allah, tapi kadang-kadang cinta tu tak rasa, cinta tu masih kurang. Jadi kita minta tahun ni, mudah-mudahan dengan berkat Muharram majlis tahun ni, Allah tingkatkan kita rasa cinta. Bila cinta pada Allah tu ada, itu yang sanggup berkorban tu. Sebab tu bila sahabat-sahabat dapat ayat perintah hijrah, hijrah. Sebab rasa cinta tu ada. Jelas? Bila ada cinta, sanggup berkorban. Cinta tu penting. Hari ni saya nak kongsikan, nak tak? Nak tak? Cara ekspres nak rasa cinta Rasulullah. Maaf, cinta Allah. Bila cinta Allah tu ada, semayang kita rasa seronok. Baca Quran rasa lazat. Bangun malam tak rasa terpaksa dan letih. Sebab cinta tu ada. Jelas? Saya doakan warga Matam, semua yang hadir, Allah anugerahkan tahun ni rasa cinta Allah yang lebih. Amin. Maka keluarlah daripada sekolah Matam integrasi ni, orang-orang yang boleh berkorban untuk agama pada masa akan datang. Amin. Ni kalian semua yang muda-muda akan mengganti tempat kami, betul tak? Ustaz Arif dah tak lama. Bukan tak lama tu, besok. Kita doakan umur dia panjang, sehat. Tapi kami akan pergi, betul tak? Kalianlah legasi kami yang akan meninggalkan warisan perjuangan ni. Kalau tak ada cinta pada Allah, Nabi, cinta dunia lebih daripada Allah, payahlah nak berkorban. Jadi orang penakut, jadi orang yang susah nak berjuang. Jelas? Sebab tu apa-apa, cinta tu penting. Nak cinta Nabi, paling senang dengan jalan selawat. Sebab tu Allah perintahkan kita berselawat. Sebab Allah nak kita
kasih kepada kekasih dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi jalan kita nak berhubung dengan Nabi itu dengan selawat. Kalau tak ada selawat kita tak tahu nak hubung Nabi macam mana. Betul kan? Betul tak? Nak pergi Madinah jauh, modal besar. Tapi kita kat sini kita boleh telefon Nabi. Ada nombor dia. Nombor dia apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Okey, sesi kedua saya nak kongsikan cinta Allah. Sebut cinta Allah. Allah ni kita tak boleh tengok. Betul kan? Nak kenal macam mana Allah tak nampak. Tak boleh digambarkan. Laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama dengan makhluk walau apa pun. Betul kan? Kan macam gitu tauhid ahli sunnah wal jamaah. Jadi nak kenal Allah ni antaranya kita tengok alam-alam yang ada kat keliling kita kan. Gunung ganang, laut. Itu pun kadang-kadang kita tak rasa kewujudan bukan kebesaran Allah. Jadi ada satu cara yang lebih mudah untuk kita cinta Allah. Nak ke nak? Nak ke nak? Kita kena, kalau nak cinta Allah, kita kena kenal Allah. Kalau tak kenal, apa sambungannya? Kalau tak kenal, maka cuba sambung. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Betul nak kenal, nak cinta Allah, dia mula dengan kenal dulu. Dengan apa? Kenal. Kalau tak kenal, maka sambunglah. Maka kenal Allah ni best tau. Kenal Allah, makin kenal, makin cinta. Makin kenal, makin bertambah cinta. Kalau manusia tak, makin kenal, lama cinta tu kurang. Masa belum kahwin, dah kahwin, lah dia tidur berdengkur malam-malam. Contoh, ni contoh. Atau perangai dia buruk. Lah macam ni perangai dia, dah cinta tu turun. Allah tak. Makin kenal, sambung. Makin kenal, makin cinta. Jadi malam ni saya nak kongsikan cara kenal Allah paling mudah. Nak ke nak? Nak ke nak? Dah makan belum ni? Dah makan Ustaz Arif. Ustaz dah makan sikit je. Segitu je Ustaz makan. Dah tua-tua ni makan malam dah tak nak lagi dah. Jadi Ustaz pesan pada pelajar-pelajar, kalian ni akan berjuang di jalan Allah. Betul kan? Kalau kita sakit, susah nak berjuang. Kalau kita stroke, nak juang payahlah. Jaga kesihatan. Kalau boleh malam, tapi dia jual malam tu tak apalah. Malam ni makan lah. Nanti kamu dah besar, malam tu makan jangan banyak sangat, makan sikit. Okey, sambung lagi. Nak tak cinta Allah? Ustaz kongsikan cara paling mudah. Nak cinta mesti mula dengan kenal. Cara nak kenal Allah paling mudah adalah kenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah ni disebut dalam Quran Al-Asma'ul Husna. Sebut. Lagilah. Apa maksud dia? Nama-nama Allah yang indah. Sebut. Indah. Allah ni ada nama-nama yang indah. Ada berapa? Allah kata fad'u biha. Serulah aku dengan nama yang indah tu. Kita kalau sebut nama Allah yang indah, Allah kata Imam Ali, Allah berlari-lari dekat dengan kita sebab nama tu Allah indah, Allah suka. Contoh Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas, Kak Ustazah Hidayah panggil apa? Kat rumah. Abang nanti dia balik malam ni dia tambah. Dia kata, abang yang comel. Abang Ilyas yang handsome. Masa tu abang Ilyas lain kan rasakan sebab dipanggil dengan nama-nama yang indah. Allah pun macam tu. Allah ada nama-nama yang indah. Al-Asma'ul Husna. Jadi kalau boleh nama-nama Allah yang indah tu kita hafal. Dah hafal belum? Saya tanya. Pelajar dah hafal belum? Betul ni? Cuba baca. Jajab. Yang pakai lagu. Allah. Kalau pakai lagu tak dia ikut lagu. Ustaz dapati masyarakat kita tak hafal pun. Dia cuma bila lagu tu dia dendangkan dia sambung. Nas'aluka
Ya, kalau berhenti, dia berhenti. Sambung nama Allah tu lambat, dia tak hafal. Kalau boleh ingat nak 99 nama Allah. Ingat tak? Ingat ke? Ingat. Saya tanya ni, ingat ke ingat? Nak tak kita mengingat nama Allah tanpa hafal? Nak tak? Dia tak payah hafal. Dia ada cara dia masuk. Zuzuzuzuzuz masuk. Nak ke nak? Nak ke nak? Ada cara. Ustaz ada kelas tu. Ustaz ada banyak jalan kat Johor, kat Melaka, Ustaz buat kelas. Hanya setengah hari, kita keluar kelas tu, nama Allah dah ada di kepala kita. Nak ke nak? Nak tu Ustaz tolong matam ni. Pelajar matam nak tak? Cakap dengan Ustaz Nuzizan tu Ustaz datang. Cakap dengan Ustaz Nuzizan, Ustaz Nuzizan, kami naklah ingat nama Allah tu. Nanti Ustaz datang bantu. Okey? Nanti Ustaz bantu insya-Allah. Okey, kenal Allah ni jalan paling mudah, kenal nama-nama Allah. Nama Allah yang pertama apa? Nama Allah yang pertama apa? Ar-Rahman kan? Sebut Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya apa? Ar-Rahman maknanya apa? Ini pelajar-pelajar integrasi mesti tahu. Ar-Rahman maksudnya apa? Ada yang maknakan pemurah, ada yang maknakan pengasih. Dia banyaklah dalam tafsir-tafsir, buku-buku kitab Asmaul Sunnah tu. Cuma Ustaz ambil satu, sebut pengasih. Ar-Rahman yang maha pengasih. Yang kedua, Ar-Rahim yang maha banyak. Kita ambil dua je. Sebab Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha sambung penyayang. Apa beza pengasih dan penyayang? Ustaz jelaskan dengan mudah. Kalau Ar-Rahman, cuba bayangkan matahari kat langit. Boleh bayangkan tak? Di siang hari yang terang panas, ada matahari kat langit. Boleh bayangkan tak? Boleh bayangkan tak? Macam itulah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni, Allah ni kasih dia macam matahari. Matahari ni macam mana? Dia menyinari semua makhluk dia. Betul kan? Yang kafir dapat matahari, yang tak semayang pun dapat cahaya matahari. Betul kan? Yang baik dapat, yang jahat dapat, yang semayang dapat, yang tak semayang pun dapat. Betul kan? Jadi maksudnya Allah ni pengasih kepada semua makhluk dia. Yang jahat, yang baik, semua Allah kasih. Jelas? Jelas? Sebab tu kita tengok orang kafir pun kaya. Orang tak beriman pun maju. Sebab Allah kasih kat mereka semua. Mereka usaha, Allah bagi. Orang kafir pun dapat oksigen. Betul kan? Orang tak semayang pun Allah bagi oksigen. Betul tak? Sebab Allah pengasih, Allah bagi semua makhluk. Allah kasih, Allah bagi semua sekali. Orang tak semayang dapat rezeki, dapat udara, dapat oksigen. Allah bagi semua. Lepas tu kita jangan komplain. Kenapa dia tu jahat tapi dapat duit banyak, contoh kan? Kita kalau tak kenal Allah, kita tuduh Allah macam itulah. Bila kita kenal Allah, oh Allah ni pengasih pada seluruh makhluk. Berbeza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kadang-kadang orang Islam kita kata macam ni, dia tu tak semayang tapi duit dia banyak. Orang tu kafir tapi maju. Tu kita menuduh Allah sebab kita tak kenal Allah kita tu. Allah ni pengasih. Kita jahat macam mana pun Allah bagi rezeki. Betul? Kita buat maksiat macam mana pun Allah tetap bagi udara. Betul? Sebab Allah tu Ar-Rahman, maha pengasih. Yang kedua sebut Ar-Rahim. Sebab Rahim. Rahim ni kat perut laki-laki ke perempuan? Rahim ni di perut laki-laki ke perempuan? Perempuan kan? Orang kalau mengandung, perut dia macam itu besar kan? Betul tak? Jadi rahim tu kawasannya kecil je kan? Betul kan? Rahim tadi yang maha apa? Yang maha apa? Penyayang. Allah kalau penyayang, dia bukan macam Rahman, pengasih kok semua tak? Allah penyayang orang-orang tertentu je. Dia sikit, dia tak banyak. Allah kalau penyayang ni orang-orang tertentu. Orang beriman, orang yang beristighfar, orang yang taat, orang yang berkorban, yang tu Allah sayang. Jelas? Jelas? Jadi tahun ni kita doa, bersungguh-sungguh kita minta dengan Allah agar kita jadi orang yang beriman. Amin. Orang yang taat, orang yang cinta Allah dan Rasul. Kita termasuk orang yang disayangi oleh
Allah, bukan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lepas ni kalau nampak orang hamil, ingat Allah Ar-Rahim. Boleh? Besok nampak matahari terbit terang macam tu, ingat Allah Ar-Rahman. Sebab Allah datangkan makhluk-makhluk keliling kita ni untuk kita ingat dia, tapi kita tak ingat. Nampak matahari je, Allahnya tak nampak. Ni contohlah. Nampak orang hamil tak nampak rahim, nampak perut perempuan tu tebal besar macam itu je kita nampak. Allah tak nampak. Kita jarang nampak Allah. Yang seterusnya contoh nama Allah yang lain. Sebut Al-Mu'min. Apa makna Al-Mu'min? Yang apa Al-Mu'min? Sebut yang memberi keamanan. Yang beri apa? Yang beri apa? Malam tadi tidur aman tak? Ada tak ular sawa masuk dalam seluar ada? Tak ada kan? Yang ada tu ular sawa kecil tu ada. Orang perempuan ada tak? Lipan ke lipas masuk dalam kain malam tadi ada tak? Aman tak? Aman tak? Aman tak? Matam terbakar tak malam tadi? Aman tak? Siapa yang amankan? Allah Al-Mu'min. Tapi bangun tidur tak ingat Allah. Alhamdulillah pun tidak. Bangun tidur ingat kerja, ingat itu benda yang lain. Allah tak ingat. Padahal Allah yang amankan kita sepanjang malam tadi. Betul tak? Lepas tu kalau kita kenal Allah, kita akan sering ingat Allah. Contoh lain sebut Al-Bar. Sebut Al-Bar apa? Sebut yang maha baik. Allah maha baik. Kita buat jahat pun Allah bagi oksigen. Betul kan? Betul kan? Kita sembahyang lambat pun Allah tetap bagi rezeki. Allah tetap bagi sehat. Allah maha baik. Tapi kita lupa dengan Allah. Selalu komplain Allah, keluh-keluh ke Allah. Padahal Allah maha baik. Ada orang bagi kita RM1,000. Kita kenang dia sampai mati. Kita rasa dia baik sangat. Sedangkan Allah beri baik kat kita setiap saat. Betul kan? Cuba sedut nafas. Sedut. Ni setiap masa kita sedut. Allah bagi udara tak berhenti-berhenti. Padahal kita mengumpat, kita banyak buat dosa. Allah tetap bagi nikmat. Allah baik tak? Allah baik ke maha baik? Allah maha baik. Sebab tu kalau nama Allah ni kita kenal satu-satu, akhirnya kita ingat Allah. Sentiasa bersyukur. Tengok apa kat luar pun nampak Allah. Laut luas tak? Laut luas tak? Nama Allah luas tu apa? Apa nama Allah yang ada luas, yang maha luas? Apa dia? Sebut wasi'. Ada wasi' tak? Ada Allah wasi' ke? Ataupun basit tak apa yang luas tu? Qabid, basit ni luas. Ada mana Allah yang luas? Jadi kalau kita nampak sesuatu yang luas, Allah al-basit, Allah al-wasi'. Nampak gunung yang tinggi. Yang tinggi apa dalam bahasa Arab? Ada tak nama Allah Ali? Ada tak? Ada tak? Nampak yang tinggi? Ali. Nampak bangunan tinggi? Ya Ali, ya Allah, ya Ali. Jadi kita nampak, tengok apa pun nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah nama Allah. Kalau boleh lekat di kepala, tahu makna-makna basic, dia membantu kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan warga Matam, guru, pelajar, ibu bapa, termasuk siapalah yang ada kat sini, Allah kurniakan tahun ni, tahun baru, bukan sekadar umur je bertambah, rezeki bertambah, bagi bertambah, tapi Allah bagi nikmat, rasa cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad juga bertambah. Lepas tu, kalau boleh jangan tinggal selawat, jangan tinggal Al-Asma'ul Husna. Okey, cuba Ustaz nak dengar Asma'ul Husna daripada pelajar. 1, 2, 3. Okey, silakan.
Tahniah pelajar. Awak boleh dendang sampai habis. Nanti kalau ustaz datang untuk bantu ingat nama Allah tu, lagunya macam gini. Ya Allah, ikut. Ya Allah, 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 Ya Allah. Macam itulah rentak dia, rentak dia slow sikit. Macam itu. Jelas? Okey. Sebelum start balik ni, nak balik dah. Apa nak kongsi tadi lupa dah. Okey. Sebelah awak ada kawan tak? Cuba tengok muka dia. Awak dah doakan kawan awak? Cuba doakan sekarang dalam hati. Dalam hati. Okey dah Lepas ni, nampak siapa saja, doakan dia dalam hati. Bila kita doakan orang tu dalam hati, kita akan dapat doa tu untuk kita sendiri. Contoh, dalam hati kita doakan dia sihat, nanti kita yang sihat. Kita doakan dia cemerlang, nanti kita yang cemerlang. Kita doakan dia bahagia, nanti kita yang bahagia. Dalam hati je, jangan dia tahu. Jelas? Kita kan jalan-jalan ni kan banyak orang ni kan. Terlalu je doakan. Baik. Cemerlang. Ni kedai-kedai ni banyak lalu, untung. Laku macam tu. Jangan cakap yang tak elok. Nampak orang lain sikit, oh ni orang jahat, oh ni selekeh. Jangan. Mana kita doakan tak elok untuk dia. Jadi amalkan tahun ni, jumpa orang, doakan. Boleh? Boleh. Kita kan ada kawan sebelah, doakan. Dia diam, dia jangan tahu, tak payah, doa aja. Ustaz doakan Ustaz Aliyah. Dia kan tahu Ustaz doa apa, Ustaz dapat benda tu. Ustaz doakan Ustaz Arif. Dia kan tahu Ustaz doa apa, Ustaz dapat benda tu. Doakan orang lain, insya-Allah. Okey, itu saja. Kita nak balik. Jadi pertama, jangan tinggal selawat sebab dia adalah amalan cinta Rasulullah. Yang kedua, kalau boleh, usahakan ingat nama Allah yang 99. Ikut Ustaz, siapa berzikir dengan Asmaul Husna, tubuhnya jadi seimbang, balance. Dalam badan kita yang besar ni, yang paling halus kan atom, sel. Betul ke betul? Dalam tubuh ustaz ni, tubuh kanan semua ada 30,000 trilion sel. Banyak tak? Kalau separuh tu bengong, kita tak seimbang. Kalau 3 suku tu tak seimbang, kita dah macam-macam. Tapi kalau semua seimbang, kita steady je. Ikut Ustaz, siapa berzikir dengan Al-Asma'ul Husna, tubuhnya seimbang. Kalau dia keras orangnya, dia boleh berlembut. Orangnya keras, tapi dia ada zikir Asma'ul Husna, dia boleh lembut. Dia boleh bincang, buat gunting. Sambung. Kalau dia lembut, tahu lembut? Lembut sangat. Dia sambung, boleh bertegas. Kita tak nak orang yang keras, tak boleh gunting. Susah kita kan. Kita tak boleh orang lembek, kena pijak. Kita nak sedang-sedang, balance. Kalau dia keras sangat, dia boleh turun, boleh bincang. Kalau dia lembut sangat, waktu-waktu tertentu dia boleh tegas. Selamatkan Islam gitu. Itu tubuh dia balance. Itu rahsia dia Al-Asma'ul Husna. Jelas? Hari ni banyak orang anxiety, betul kan? Distress, sakit-sakit yang gila-gila tu, mental-mental tu, sebab tak seimbang tubuh dia. Dia kalau zikir Asma'ul Husna, dia baik. Tak payah makan ubat. Jelas? Jelas? Nanti insyaAllah, kalau sekolah ni izinkan Ustaz datang, saya akan bantu ingat nama Allah dengan mudah dan dapat maknanya kita boleh menghayati tu dengan simple je. Dia tak payah pakai hafal, dia pakai gambar-gambar, dia masuk lekat-lekat ke kepala, dia takkan hilang lagi. Okey, Ustaz nak balik, itu saja. Mari kita doa, ya Allah, berkat Rasulullah, lagi berkat Rasulullah, kau kurniakan kami tahun baru ni nikmat rasa cinta kepada engkau, kepada kekasih engkau. Jadikan kami penyebab manusia cinta engkau dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kurniakan kami amal yang mengundang cintamu dan cinta Rasulullah.
Jadikan cintaku kepadamu lebih besar daripada diriku sendiri dan air sejuk di padang pasir. Itu doa daripada Nabi Daud yang Nabi sampaikan kepada kita. Sebelum kita balik tutup ni, tutup sesi ustaz lah. Ni kan ada majlis lain kan. Kita selawat sama-sama boleh? Boleh tak? Selawat Ibrahimiyah 3 kali boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Belum start tutup, doakan orang kiri kanan kamu dalam hati je. Doa, tak payah tengok muka dia, doakan je masing-masing ya. Siapa doa untuk kalian ni semua dalam hati je. Ya Allah, berkat Rasulullah, Engkau kurniakan kami rasa cinta yang lebih pada Engkau pada tahun ini ya Allah, dan bagi kami nikmat cinta pada kekasih Engkau mula tahun ini ya Allah. Allah Tuhan kami, Engkau muliakan warga Matam dan keluarganya ya Allah. Tinggikan darjat mereka ya Allah. Muliakan mereka dunia hingga akhirat ya Allah. Gunakan mereka kesihatan yang baik, rezeki yang banyak, berkat dan mewah dan berkat ya Allah. Gunakan mereka umur yang panjang, sehat hingga hari hayat ya Allah. Gunakan mereka hidayah yang tidak putus-putus ya Allah. Gunakan mereka hidup yang bahagia, hidup yang tenang ya Allah. Gunakan mereka anak dan keturunan yang soleh-soleh, yang solehah, yang mencintai Engkau dan baginda sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Amin. Kau kabulkan semua hajat warga Matam ni ya Allah, termasuk membina dewan baru tu ya Allah. Amin ya Rabbal Amin. Kau sihatkan Ustaz Arif Abdul Qadir, sehat sepenuhnya ya Allah, agar dapat menguruskan Matam ni dengan baik. Amin. Sihatkan semua guru-guru, semua AJK yang menguruskan sekolah ni ya Allah, dan Kau sihatkan semua pelajar-pelajar dan mak ayah pelajar sekolah ni. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sempurnakanlah agama mereka ya Allah, kuatkan iman mereka ya Allah. Engkau pilihlah mereka semua untuk agamamu. Amin ya Rabbal Alamin. Hadis Nabi yang terakhir, Nabi sebut dalam hadis, Allah ni sebut, Allah bila sudah jatuh cinta kepada hambanya, Allah gunakan hambanya itu untuk agama. Allah kalau cinta orang tu, Allah gunakan dia untuk agama. Allah akan gunakan duit dia, Allah gunakan masa dia untuk agama. Jadi saya doakan kalian termasuk orang yang dipilih Allah untuk agama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, itu saja. Boleh tak Ustaz nak tumpang doa? Boleh? Boleh tak? Antara tempat-tempat yang Ustaz doakan majlis ilmu macam ni kan. Doakan Ustaz sehat. Ramai tak kenal Ustaz. Ustaz ni adalah abang ipar kepada Ustaz Arif. Abang kepada Ustazah Nurizan tu kami adik-beradik. Doakan Ustaz sehat, panjang umur, kuat, semangat, banyak duit. Duit ni, penting duit ni untuk sebarkan cinta Allah, cinta Nabi di seluruh dunia. Amin. Okey, terima kasih. Amin. Okey, itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang maksudnya, ya Allah selamatkan mereka dunia akhirat. Amin. Cintai mereka setiap saat. Bahagiakan mereka hingga ke syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Anda ucapkan kepada Ustaz Muhammad Kamal bin Muhammad Said atas ceramah yang disampaikan. Moga-moga apa yang disampaikan dapat diamalkan dan dapat disebarkan kepada orang lain. Seterusnya, Ustaz. Seterusnya anda menjemput Ustaz Ma'arif bin Abdul Qadir diiringi Ustaz Muhammad Ilyas bin Yusuf untuk menyampaikan cenderahati kepada Ustaz Muhammad Kamal bin Muhammad Said. Ke sini. Dia jemput Ustaz Kamal untuk menerima cenderahati daripada pihak Sekolah Menengah Agama Tahfiz Al-Khairiyah Mersing. Terima kasih Ustaz Arif dan Ustaz Ilyas atas kesudian menyampaikan hadiah kepada penceramah. Oleh itu majlis kita sudah sampai kepada penghujungnya. Ribuan terima kasih anda ucapkan kepada semua hadirin-hadirat yang hadir dan sentiasa support program di sini. Jadi sebelum habis ni anda nak minta semua untuk fokus ke depan dulu. Pandang anda di depan dan pandang ke sebelah kiri antum semua. Di sana. Di sana kita ada artifak, pameran artifak Rasulullah SAW. Di sana kita ada pamerkan tongkat Rasulullah, helaian janggut Rasulullah pun ada, kemudian cincin Rasulullah pun ada, dan juga serpihan batu Kaabah pun ada juga di sana. Jadi siapa yang belum datang, belum pergi ke sana, bolehlah pergi sebelum kita tutup. Buka 9.30 sampai 9.30 pagi sampailah 10.30 malam. Okay. Kemudian di sebelah sana ada juga kita buat pameran Sekolah Menengah Agama lah, Tahfiz Al-Khairiyah Mersing. Kita ada pamerkan sejarah tokoh-tokoh dan sebagainya. Boleh juga melawat di sana insya-Allah. Dan juga di kesempatan ini boleh juga untuk mulia belah di gerai-gerai yang dibukalah. Dan juga untuk yang terakhir ini, tentatif penuh sambutan 15 tahun Matam pada esok hari 9 pagi pentas da'i sekolah menengah. Yang 10.30 pagi kita ada pertandingan nasyid. Kemudian 2 petang penyampaian hadiah kepada para pemenang. 2.30 petang bual bicara usahawan bersama Ustaz Raja. Dan 3.30 petang perasmian kelab usahawan. Dan pukul 9 malam kita ada konsert Robbani, insya-Allah. Semua dijemput hadir. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا عين المحيط بالدموع حازنا روت ألفتي راكبات قد أوصنا يا شيخنا روضنا بأسوة محاسنا شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا عين المحب بالدموع حازنا روى الألاف تراك من قد أصنا روضنا بأسوة محاسنا شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا نتبي عزمك وكنت مسكنا أريح ونومك كالأروس آمنا يا شيخنا فاعفو إذا لم ترضى من آمالنا دوما دعاء ربنا فر شيخنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
Bismillah, mohon perhatian. Perhatian kepada kereta yang bernombor plat JHP 6211. JH